ये देखुं आदिवासी मानकर घर आदिवासी माने को भाव रोचते एठी एमानंकु सरकारी सुविधा घर द्वार किसी मिलूँ कि नहीं से विषय में मुझे जाननी भाई आपन को सरकार तो सुविधा किसी घर फर मिलनी हाँ हाँ इंदिरावास मिली कहीं आपंकर घर तो ना ये आज्ञा आमर सेपटे घरटा हाँ सेपटे घरटा ये जो ये मान जो रोचते मैंने आपंकर यहाँ घर आपण आम घर आसेपट भी आम जगह अच्छे से घर पछपटे आमर से घर है। अच्छा अच्छा ये जो घरटा तुम जगह सेपट अच्छी सेपट भी कर इंदिरावास हाँ सेपट कर अच्छा केबे मिलला इंदिरावास इंदिरावास आमर गला वर्ष रु आमर कंप्लीट हो जाए गला वर्ष रु कंप्लीट हो जाए अच्छा अच्छा आ कौन सब असुविधा अच्छी सरकारी असुविधा सब तुम अच्छी सरकार सुविधा तो आमर सर ये जो खाली पट्टा खाली जो खाली घर देह पट्टा देइजंदी सेटा देइजंदी जे से जो जमी पट्टा देई नांती सेटा टिके हमर असुविधा अछि ना घर जो ढियो पट्टा कहथिले जो सरकारी जमी पट्टा सेटा देइजंदी आउ सेमती से पट्टाटा हमर जमी पट्टाटा निहाती दरकार आउ जमी पट्टा हां सेटा हमर सरकारी सुविधा क्षेत्र कहिया गले हमर जो राशन जिंस जा सब सरकारी सुविधा आपन मिलु चावल फावळ आडू छड मिलु जी आज हमर उठे के आनुनी आज चावल मिलु छी ना आज्ञा आ जो इलेक्ट्रिसिटी भी तो एठी थिबो ठीक ठाक हां इलेक्ट्रिक हमर एटा अछि इलेक्ट्रिक देइ जंदी लाइन देइ जंदी आपन आदिवासी मानकर एठी असुविधा कोन रहउची आपनकर पानी फानी सब सुविधा रह पानी टिके हमर बहुत असुविधा रहउची पानी बहुत असुविधा रहउची तापर हमर पाइपटा जो पुता है माने पानी ए पर्यंत हमको छाड़ी नांदी माने टैपटा पुती देइ जंदी किंतु पानी पाइप सब ये कर माने पानी आसु नै पानी आपन नाटा टे कहि ना ना हमर पूर्णचंद्र हेमरम पूर्णचंद्र हेमरम आज्ञा पूर्णचंद्र हेमरम आज्ञा ये देखुं पूर्णचंद्र हेमरम ये परिवेश को कहूँ देखूँ कैमेरामैन को ये परिवेश को देखूँ भाई यही अशोक झर गाँव में भाई को घर मिली आते सुंदर परिवेश टी देखते आदिवासी मान जीवन कौ भाई आदिवासी मैंने जीवन यापन कर कह गले सब प्रकार सुविधा अच्छी कि पानी असुविधा रही जाए जगार कारण पानी कौन प्रकार सुविधा ना मौसी सहित सी कथा मौसी कौन कहे पानी आप शुणु ये आप शुणु अरे शुणु ये किसी असुविधा नहीं शुणु लाज कर लाज कर किसी ना आप जहाँ असुविधा कहे मौसी लाज कर कथापी कैमेरा को देखापी ये देखो आदिवासी मान जीवन कौ भाव से जीवन यापन कर धान पड़ी एवं भाई धान बोध अमल कराई काली हमर ठेसर करछि आउ काली काटी आनी के ठेसर करछि आउ एठी फसल कहले कोन हुए केवल धान ना आउ कोन करे धान हबो बायगण बिलाती लंका सब एमती साग फाग सब हबो आउ सब प्रकार सब साग फाग हबो ना आज्ञा अच्छा एठी सब मेडिकल फैसिलिटी कोन केमती अछि देह पे खराब हेले कोन केमती करे सर हमर सुकिंदारे जाई सेठी मेडिकल जाउ जी आउ ए पाखरे सेमती किछि नै सुकिंदा सुकिंदा एठू केते बाटा हबो सुकिंदा 10 किलोमीटर हबो 10 किलोमीटर हबो मेडिकल सुविधा हेठ सब अछि 10 किलोमीटर आज्ञा अच्छा सरकारी सुविधा जो सब अछि त मेडिसिन फेडिसिन सब फ्री दउछन ना सब पैसा पत्र न सर सब पैसा न जते आ सेमती फ्री सेमती किछि मतलब सेमती बेसी नाही बहुत कम नहीं सरकारी डाक्तरखाना तो आम मेडिसिन वगैरह जहाँ रोचे ज्वर फर हेले थंडा झंडा हेले तो फ्री दउछन सब हाँ सेरा किछि कम से कम किछि फ्री किछि पैसा देकी हमें मगौजु दुकान रो अच्छा आपन पिला छुआंकर कोन केमती पाठशाठ पढ़ा पढ़ी पे ठीक कोन सुविधा अछि पाठ पढ़ा तो आमर स्कूल अच्छी आपर आमर सब आदिवासी लोक सब आश्रम सब छुआ को आमर एडमिशन कर देइछ को आश्रम कहले आमर तालगड़िया आश्रम आ भालियापाड़ आश्रम अच्छा दीटा सरकारी सुविधा अच्छा तालगड़िया आश्रम से सब पढ़ा पढ़ी करते पिला छुआ माने पढ़ा पढ़ी करछन एटी कोन रही छै एटी आपनकर कल्चर कोन अछि एटी आदिवासी मानकर माने जो परंपरा संस्कृति परंपरा सब थाए कोन सब एटी सब परंपरा अछि आपन आदिवासी मानकर परंपरा तो हमर अछि आगरु माने सब एमती पाठ पढ़ा विषय आमर माने सब माने हमर सुनि जे आदिवासी मानकर गोटे अलगा टाइप रो थाए नाच गीत बाहागर टाइम रो अलगा किछि थाए हां पर्व रे हमर अछि हमर पूजा अछि माने फुलमाली पूजा अछि आ काली पूजा अछि एमती आ माघ पर्व पूजा अछि सेमती अछि हमर पर्व रे सब हमर अछि सब पूजा और पर्व अच्छी सेमती नाच सब अच्छी अच्छा आप रोजगार पंथा कह गले केवल ये जो चाष करना अलग कौन अच्छी आप रोजगार पंथा रोजगार कर रोजगार सर आमर किसी सेमती किसी ना आमर खाली एमती चाष बास आ मूल मजूरी काम खटुचंती चाष बास मूल मजूरी आम चलुचे अच्छा अच्छा आम जाइए अशोक झर जाइए फेरिक आसलु सेपटे किसी लोक घर किसी मिल नाला आम कभरिंग कर आसलु जो डिमांड था पानी से सका उठले सबुदिन पानी जाऊँ 3-4 किलोमीटर दूर पानी से पानी सुविधा आप नेता मंत्री मानक कही पार
ଆମେ ବହୁତ ସାର୍ ବହୁତ କହିଛୁ ତଥାପି ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପାଇପ୍ରେ ତ ଏଇ ତ ପାଇପ୍ ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଘର ଘର ପାଣି ସବୁ ସେ ଯୋଉ ତ ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ ର ଆଜ୍ଞା 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମିତିକୁ ମିଳିଲାଣି ସେମିତି ସେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ସେମିତି ସୁବିଧା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ ଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏ ଦେଖୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଘର ଗୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଟିର ଏଇ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି? ଏଇଟା ମାଟି ରଙ୍ଗ ଆଉ ମାଟି ରଙ୍ଗ ମାନେ ମାଟି ରଙ୍ଗ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ମାଟି ଏଇ ଯେଉଁ ମରମ ମାଟି ଆଉ ଯେଉଁ ଧଳା ମାଟି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ମାଟି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମାଟିକି ଆପଣ ହଁ ମାନେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଆମେ ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ଯେମିତି ମାରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମାରିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟ ଫବାଟରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁରା ସବୁ ସବୁ ମାଟି ଗୁରା ଏ ସବୁ ମାଟି ସବୁ ମାଟି ହଁ ସବୁ ଯାକ ମାଟି ମାଟି ହଁ କିନ୍ତୁ ଘର ଗୁରା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେପଟେ ବି କିଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖିକି ଆଇଲି ଘର ଗୁରା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ସବୁ ଅଛି କେବଳ ପାଣିର ଖାଲି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି ନା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି। ଆଚ୍ଛା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଶୋକଝର ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଠି ପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଦ କାଚ ସାର୍ ବହୁତ ପକେଇଛନ୍ତି କାଚ ମାନେ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାଲିପାରିବନି ପ୍ରବଳ ପିକନିକ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କାଚ ସବୁ ବୋତଲ ଯେଉଁ ବିୟର ଫିୟର ସବୁ ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଡ଼େ କାଚ ସବୁ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ମାନେ କାଚ କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯାଇପାରିବନି କିଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବନି ଗୋଡ଼ କାଟି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଶୌଚାଳୟ କିଛି କାମ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି ଟିକେ କହିବେ କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହେଲା ମେନ୍ ହେଲା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନା ଅଲଗା କ'ଣ? ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଆଉ ସେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲ ପାଣି ଯେଉଁ ଅସହଜର ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଟା ବି ଆମର ମାନେ ଇଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପାଣି ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଗଲାନି ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଆମର ଢଳେଇ କରିକି ଆସିଲେ କେନାଲଟା ଢଳେଇ କରିକି ଆସିଲେ ଆମର ପୁରା ପାଣିଟା ପୁରା ଏଇ ଗାଁ ମୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆସିବ ଆଉ ଅବିକା ଆମ ଯେଉଁ ପାଣି ପଥର ଜାଗାଟା ପାଣିଟା ଟାଣି ଦେଉଛି ତଳକୁ ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମାନେ ସେଠି କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯଦି ଢଳେଇଟା ଆସିବ ମାନେ ଢଳେଇ କେନାଲଟା ଆସିବ ପାଣି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଣି ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଫିଅଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପାଣି ହେଲେ ଆମର ପୁରା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଅବିକା ଆପଣ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ? ପାଣି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଗାଁ ଯାକ ଚଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ୍? ହଁ ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି? ଆମର 30-31 ଘର ଅଛି ଆଉ 30-31 ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ୍? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସାର୍ ଏଠି କହିଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମର ଏଠି ପଥର ଜାଗାଟା ତ ମାନେ ବୋରିଂଟା ମାନେ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମେସିନ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୋରିଂଟା ମାନେ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ପଥର ଜାଗା ବୋରିଂ ହେଇପାରୁନି ମେନ୍ ହେଲା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଘରଦ୍ୱାର ଉପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏ ଅଶୋକଝର ଗାଁରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କେମିତି ରହୁଛି ଘର ଚଳଣି କେମିତି ରହୁଛି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେଇ ଅଶୋକଝରରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ଅଶୋକଝର ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ସେପଟେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଏପଟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ମିଳିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଚୁଲି ଏଇ ଚୁଲିରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାଳତୀ ହେମ୍ରମ ମାଣ ହେମ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇପଟୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଏଇପଟୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ନା ସରକାରୀ ସୁବିଧା? ନାଇଁ ମିଳିନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଘର ମିଳିନି ନାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ? ଦେଇଛି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଘର ମିଳୁନି ଘର କିଛି କାହିଁକି ମିଳୁନି ଆପଣ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ? ହଁ ଦେଇଛି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି ବୋଲି? ଦେଇନାହିଁ ଘର ଦେଇନାହିଁ
ଘର ଦେଇନି ନା ନାଇଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଉସା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ମଉସା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘରଟା ମିଳିଥିଲା କହୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା 2010 ମସିହାରୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2010 ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଘର 35,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥିଲା 2010 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଅଧାରୁ ହେଇକି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ପଡ଼ି ପାରିନାହିଁ ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ କେବଳ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ପଡ଼ିଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠି ପାଇବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ହଁ ହଁ ତ ସେତେବେଳେ ଛାତ କରୁନା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇନା ତ ପାଇନାହିଁ ହଁ ଗରିବ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଛାତ ପକେଇମୁ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ପାଇମୁ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କେମିତି ମାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି 30-35 ହଜାର ଦେବେ ସେମାନେ କେମିତି ଘର ବଖରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଛାତ କେମିତି ପକେଇବେ ନା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖ ବୟସ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୟସ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଛି ଇଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଉସା କେବଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝିଲୁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଅଶୋକ ଝର ଆମେ ବୁଲିଲୁ ସେ ଅଶୋକ ଝରରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ମାଉସୀ ପାଣି ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବଲ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲରେ ବହେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ହଁ ବହୁ ଲୋକ ଏଇଠିକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ନାଇଁ ପାଣି ଖାଉଛି ସେ ଇଏ ପାଣି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ନଳକୂପ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେ ସରକାରୀ ନଳକୂପରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ ହେଲା ଅଶୋକ ଝରର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆଗରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଘର ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏ ଅଶୋକ ଝର ଗ୍ରାମରେ ଏ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଶୌଚାଳୟ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପାଣି ତ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ ଶୌଚ କରିବେ କେମିତି ପାଣି ତ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଣି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋହିକି ଆଣିକି ଶୌଚାଳୟରେ ଶୌଚ କରିବେ ଶୌଚାଳୟ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅଶୋକ ଝର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅଶୋକ ଝର ଗାଁ